میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ذاکر بلیسی صاحب کا ہم کو یہ راجوری اور پونچھ کی جو تعلیمی حوالے سے ایک جانکاری دی ہے، شاید اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے کچھ لوگ۔ آج مجھے ڈاکٹر ذاکر بلیسی صاحب کی گفتگو سن کر کے تھوڑا فیلنگ بھی آئی اور میموری یوں کہا جائے کہ ہیک ہونے لگی، اور ایسا لگتا ہے میں یوں کہوں کہ یہ تاریخ ساز ہے یا تاریخ دان ہے، یہ تاریخ ساز بھی ہے، تاریخ دان بھی ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ یہ تاریخ دان ضرور ہے ماضی کے، اور مستقبل کے لیے یہ تاریخ ساز ہے۔ جیسا کہ آپ ہمیں جو بے سہارا یہاں پہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور ہماری کلاس میں بھی آتے رہیں گے، اور واقعاً جو وہ آپ کے اس لیکچر سے ہم نے استفادہ کیا، انشاءاللہ امیدوار ہیں کہ آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ ہمیں ایسی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ بابا غلام شاہ بادشاہ راجوری میں جناب ڈاکٹر ذاکر ملک بلیسی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ذہن میں تھا کہ ہم مختلف جو اساتذہ ہیں ہم ان کو یہاں دعوت دیں گے اور وہ یہاں آئیں گے، اور جو ہمارے دانشجویان ہیں، طلاب ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر ملک بلیسی صاحب نے ہمارے لیے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو پرشن پروگرام کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام یہاں شروع ہوا ہے، یقیناً اس میں ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر اکبر مسعود صاحب کہ جو یونیورسٹی کی آن بان شان ہے، ان کی سرپرستی میں یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں ساتھ ہی ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب پروفیسر شمس کمال انجم صاحب کہ جو مسلسل جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں اور اپنا وقت دے رہے ہیں اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ وہ اس میں شریک ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف جتنے بھی یونیورسٹیز کے جو اراکین ہیں، سب کا تعاون رہا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ ہمارے بیچ میں جو شخصیت موجود ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر ذاکر ملک بلیسی صاحب۔ نہ ہوتے ہوئے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ذاکر ملک بلیسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارا جو آج کا لیکچر ہے، جسے ہم ایکسٹینشن لیکچر کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں، اور یہ یونیورسٹی کی پرمپرا ہے اور یونیورسٹی کی تاریخ رہی ہے کہ ہر یونیورسٹی مختلف اوقات میں مختلف اساتید کو جو ماہرین ہیں، جو ماہر لسانیات ہیں، وہ آتے ہیں اور طلباء سے، اسٹوڈنٹ سے وہ مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہترین ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں زندگی کے کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، ایک بہترین جو ہے وہ راستہ بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں بارہا کہ جو ہے علم اچھی چیز ہے مگر تجربہ اس سے زیادہ مفید ہے۔ تو یہ صاحب تجربہ ہیں، یونیورسٹی ان کی آنکھوں کے سامنے وجود میں آئی ہے، تو یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کا بچپن کیا تھا، لڑکپن زمانہ گزرتے گزرتے آج جو ہے ایک بہترین جو آپ کو انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے۔ یہ پوری ہسٹری ہمارے بہت ہی معزز اور محترم ڈاکٹر ذاکر ملک بلیسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ شکریہ سر۔ کوثر جعفری صاحب اور اختر صاحب، اختر شاہ صاحب، پہلے آپ کو مبارک ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر یہ تاریخی فیصلہ ہوا ہے کہ ایم اے پرشن جو ہے وہ یہاں کھلنا چاہیے۔ بہت سالوں سے یہ مانگ چل رہی تھی ہماری کہ اس یونیورسٹی کے اندر پرشن ڈپارٹمنٹ کھلنا چاہیے، لیکن وہ مانگ جو ہے پروفیسر اکبر مسعود صاحب نے پوری کر لی ہے، جس کے لیے وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ یہ ایم اے کا کورس جو ہے وہ شروع کرایا۔ جس ماحول میں آپ، جس یونیورسٹی میں آپ آئے ہو، کیا اس یونیورسٹی کی تاریخ آپ کو معلوم ہے؟ اور صرف آپ کو یونیورسٹی کی تاریخ معلوم نہیں ہونی چاہیے، آپ جس ریجن کے اندر رہ رہے ہو اس ریجن میں تعلیم کا سلسلہ کیسے آیا، کب آگے بڑھا، اس کی بھی تھوڑی واقفیت ضرور ہونی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسی بارے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلوں گا، اور آج سے 120 سال پہلے تک اس پورے ریجن کے اندر، پونچھ ہو یا راجوری ہو، تعلیم کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو ہے وہ 1901 سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کی شروعات بھی آپ کے پونچھ سے ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ تحریک جو ہے یہ اٹھی کہاں سے۔ تو پونچھ کے اندر ایک راجہ ہوا کرتا تھا جس کا نام راجہ موتی سنگھ تھا، کسی نے سنا ہے؟
सुना है किसी ने? वो वहाँ रियासत हुआ करती थी पुंछ की, और उस रियासत का वो राजा हुआ करता था मोती सिंह। उस जमाने में जो पहले वक्त के राजा महाराजा होते थे वो अपनी जो रियाया होती थी उनको पढ़ाई वगैरह के सिलसिले में न स्कूल भेजना चाहते थे न उनको पढ़ाना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि फिर उनका कौन मानता। लेकिन राजा मोती सिंह के बाद उन्हीं का बेटा जिसका नाम राजा बलदेव सिंह था, जिसने 1892 से लेकर 1918 तक हुकूमत की है पुंछ में, 1893 से लेकर 1918 तक हुकूमत की है पुंछ में। उसके दौर में उसने तालीम कितनी जरूरी है वो समझ लिया। उसकी समझ में आ गया था कि वाहिद एक है तालीम है जो लोगों की तकदीर बदल सकती है। तो उस दौर में उन्होंने क्या काम किया कि 1901 में एक स्कूल खोला, प्राइमरी स्कूल पुंछ, सबसे पहले। उससे पहले कोई निशान नहीं मिलता है, पूरे पुंछ और राजौरी छान मारा है। और मैं जब रिसर्च कर रहा था कि तालीम आई कैसे इस पुंछ और राजौरी में, तो मुझे 1867 का एक ट्रैवल नोट मिला है, और वो गज़टियर ऑफ कश्मीर के नाम से जो सी बीट्स ने लिखा है, एक ट्रैवलर उस जमाने में उस इलाके में आया था पुंछ में, और उसका ये होता था कि जिस इलाके में वो जाता था कुछ नहीं करता था, कोई किताबें नहीं लिखता था। ट्रैवल नोट कैसे लिखता था कि पुंछ है, यहाँ पे 750 घर हैं, गारा मिट्टी से बने हुए हैं, एक छत है, यहाँ इतने लोग रहते हैं, कुछ दाढ़ी वाले हैं, कुछ बगैर दाढ़ी के, यही कहानी लिखता है। बाकी कोई अदबी कहानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसमें वो 1867 में लिखते हैं कि यहाँ पे इतने घर हैं, इतने गारा मिट्टी से बने हुए, ये है वो है, और यहाँ पे एक मुसलमानों का एक छोटा सा मदरसा भी कायम करता है जिसमें पढ़ाई वगैरह हो रही है, और एक मंदिर भी है जिसमें सनातन धर्म की पढ़ाई होती है। उससे ये साबित होता है कि उस जमाने में कोई भी स्कूल नहीं था, कोई पाठशाला नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था। तो सबसे पहले निशानात जो है 1901 में मिलते हैं। ये हम सबको मालूम होना चाहिए जो पुंछ राजौरी के लोग हैं कि तालीम आई कैसे इस इलाके में। 1901 में सबसे पहला स्कूल खुलता है, राजा बलदेव सिंह ने उसको खोला पुंछ के अंदर, और 1906 में उसी स्कूल का नाम विक्टोरिया जुबली स्कूल रखा गया। आपको मालूम है किसी को? विक्टोरिया जुबली स्कूल आज कहाँ है, किसी को मालूम है? आपको मालूम है? मालूम है? नहीं है? मालूम है? विक्टोरिया जुबली स्कूल। तो ये लेकर उन्हीं लोगों का एक कारनामा है राजा बलदेव सिंह का, अंजुमन इस्लामिया पुंछ का, कि इस रीजन के अंदर तालीम लाने का। और इसका क्लाइमेक्स आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की सूरत में आपके सामने है। और इसी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट बनने वाला है जिसका नाम पर्शियन डिपार्टमेंट। और के जो दानिश्वर लोग थे उनके अंदर एक सोच आ गई कि नहीं, वही सोच जो उस दौर में आई कि तालीम ही तकदीर बदल सकती है, वाहिद तालीम तकदीर बदल सकती है, और जो है आपको कोई चीज़ नहीं बदल सकती, सिर्फ तालीम आपकी तकदीर बदल सकती है। 2004 में जब मैं पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आया था, 15 दिसंबर 2004 के रोज़, तो मैं देख रहा था एक तो सड़कों की हालत बहुत बुरी थी और यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा है कि यहाँ से तालीम से ही उनके अंदर चेंजेस आ गए। आप देखेंगे शाहिद इकबाल ने तालीम हासिल की ना, तभी तो IAS है, तभी तो कमिश्नर बन गए ना, एजाज साहब तभी तो कमिश्नर बन गए, तालीम हासिल की। तो तालीम से इनकलाब आया यहाँ पे, लोग तालीम की तरफ राग़िब हुए। उससे पहले कुछ हालात भी ऐसे रहे कि तालीम की तरफ राग़िब नहीं हो पाए। 1947 की जंग हो गई, लोग बिजी हो गए, परेशान हो गए। फिर 1990 के हालात आ गए जिसमें मिलिटेंसी आ गई, बंदूक कल्चर आ गया, तो लोग परेशान, अब क्या करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में एक परेशानी ये जरूर रही है, लोग तालीम की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब जो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की वजह से जो तालीम के मैदान में एक इनकलाब आया है, वो एक तारीखी इनकलाब है। इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊं, हमारे 1000 के करीब स्टूडेंट्स, 1000 नाम बता सकता हूं एक एक का, 1000 के करीब स्टूडेंट्स इस वक्त काम कर रहे हैं। और एक लड़का हमारा USA की सबसे बड़ी कंपनी जिसकी ब्रांचें 119 कंट्रीज में हैं, उसका डिप्टी जनरल मैनेजर है, उससे ऊपर एक ही मैनेजर है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी कंप्यूटर बनाने वाली, उसमें यहाँ का लड़का, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का लड़का डिप्टी जनरल मैनेजर पहुंचा है। कतर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्वीडन में है, जर्मनी में है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में है। और मुझे पूरा यकीन है कि 3 साल के बाद ईरान में भी होंगे। कौन होंगे? आप लोग होंगे ईरान में सारे के सारे।
ये तो उसको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलना पड़ेगा, और अगर वो सीधे रास्ते पर चलेगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपका बैच 2.5 साल के अंदर ईरान में होगा। कि अगर इंसान अपने एक टारगेट सेट करेगा कि मुझे वहां पहुंचना है, उसके लिए तैयारी भी करेगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछले दिनों जब मैं आया था आपके इस प्रोग्राम में, तो मैंने उसमें ये देखा कि भाई आप लोगों ने पर्शियन के अंदर ये सारी तकरीरें की, पर्शियन के अंदर क्विज भी हुआ, और पर्शियन के अंदर, हालांकि आप लोगों का पर्शियन जो है नहीं था शायद इससे पहले, हमें आपने वो पहले प्रोग्राम में, और बड़ा तारीखी प्रोग्राम मैंने देखा, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इसमें हिस्सा लिया। और इनकी निगरानी रहती है। कौसर जाफरी साहब हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, और अख्तर साहब आम शख्सियत नहीं है। 119 लोग यहाँ आए थे, और मैं आपको बताऊं उनमें से 118 इतने पढ़े लिखे थे कि एक को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। हमारा दिल तो चाह रहा था 118 यहाँ भर्ती करें, और इतना ज्यादा काम किया। और उसमें सबसे ज्यादा काम जो करने वाले थे वो ये 2 थे। आप बहुत खुशकिस्मत लोग हो कि आपके यहाँ इस तरीके के टीचर मिले हैं जो सबसे टॉप है। जम्मू कश्मीर में पर्शियन के मैदान में क्रीम है, ऐसी क्रीम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को मिली है। ये हमारे लिए भी बहुत अहम बात है, और सबसे अहम बात आपके लिए है। जिन लोगों को ये मिले तो इनका भरपूर फायदा आप उठा लें। कोई भरोसा नहीं ये कब किधर जाए, कोई भरोसा नहीं है इनका कि कब ये किधर जाए, इनका कोई भरोसा नहीं करना। इसलिए जो है जब तक इधर हैं तब तक इनको आप इनका भरपूर फायदा लें, और एक टारगेट बनाएं कि हमने वहां जाना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको ये दोनों लोग वहां पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई भी मदद की जरूरत हो, मैं हमेशा अपने दफ्तर में किसी भी स्टूडेंट की मदद करता हूं, चाहे वो मुझे जानता है चाहे नहीं जानता है, मेरे ऑफिस में आ जाता है कि भाई मुझे इसकी जरूरत है, मुझे करना है, तो मैं उसकी मदद जो है उसको खुद साथ जाता हूँ। क्योंकि मैंने इस यूनिवर्सिटी को मैं पैदल आया। जब ये यूनिवर्सिटी खुली, यहाँ पे गाड़ी नहीं आती थी। ये ऐसे जब मैं आज के लोगों को बताता हूँ तो कुर्सी टेबल ढूंढते हैं, आते आते हमारी कुर्सी कहाँ है। तो जिस जमाने में मैं आया उस जमाने में कुर्सी टेबल नहीं थी यहाँ पे। उस जमाने में हमने एक टेंट लगाया, 3-4 पत्थर लाए, और यहाँ पे एक मनशा नाम का एक लड़का था जो भी है, उसको मैंने बोला कि खाट ला सकता घर से? तो उसने कहा खाट ला सकता हूँ। खाट से तो कहा खाट ला सकता हूँ, ले आया खाट, जो है नीचे बहुत सर्दी लग रही है पत्थर पे। तो उसने खाट लाई, खाट पे बेडशीट लाया दूसरे दिन, तो बेडशीट में हमने कर दी जनाब जबरदस्त तरीके से एडमिशन शुरू। पहली एडमिशन मैंने ही की है। और साहब फिर 3 महीने कॉलेज तक गाड़ी आती थी, नीचे कॉलेज वहां तक आते थे टेम्पो, छोटे वाले टेम्पो। कभी कभी तो छूट जाता था क्योंकि 1-2 टेम्पो ही चलते थे उस जमाने में। तो जब जिस दिन छूट जाता था उस दिन राजौरी से पैदल इधर के रास्ते, ये जो धनीदार है, धनीदार कहते हैं। और अगर किसी दिन मिल गया साहब टेम्पो तो फिर कॉलेज से हम पैदल आते थे। और स्टार्ट में जो हमने यहाँ परेशानियां देखी है साहब, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी और को वो झेलनी पड़ती, 2 दिन निकलते, उसको तीसरे दिन वो अपने घर पहुंच गया होता। 3 महीने कंटिन्यूअस यहाँ पे आना, और यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ गिदड़ था। इधर से कहां से आएगा, कहां से भाग के आएगा साहब और काटेगा, कोई उसका वो नहीं था। ऐसा माहौल भी किसी जमाने में इधर था। लेकिन हमें पता था कि ये यूनिवर्सिटी एक दिन बहुत दूर जाएगी, और हमें ये भी पता है, और ये भी बता दूं, पता नहीं हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, आज से 20-25 साल के बाद ये यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाबले में बराबर खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो बुनियादी मुलाजमीन है, वो जो बेस है ना इस यूनिवर्सिटी का, वो बहुत मजबूत है। आप किसी भी जो बुनियादी मुलाजिम यहाँ का है, वो मर मिटने को तैयार है। इंशाल्लाह हम आपके हमेशा साथ रहेंगे, और इन सबके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बनाम खुदावंद बख्शंदे मेहरबान, सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर जाकिर मलिक गलीसी साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर कौसर जाफरी साहब की खिदमत में और आप तमाम हज़रात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इलाही नूर तू चिराग मारिफत बेअफरोख्त, दिल मन अफज़ूनीस्त। इलाही नूर तू
چراغ معرفت بیافروخت دل من افزونی است. سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر صاحب کا اس بخش فارسی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آ کر آپ کو ہم کو یہ راجوری اور پونچھ کی جو تعلیمی حوالے سے ایک جانکاری دی ہے. شاید اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے کچھ لوگ یا نہیں جانتے ہیں. واقعی میں ایک بہت بڑی کمال کی بات انہوں نے جو سامنے رکھی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ. کیونکہ ہم لوگ یہاں پر راجوری پونچھ میں رہنے والے ہیں اور ڈاکٹر صاحب یہاں سے 600 کلومیٹر دور 600 کلومیٹر دور رہ رہے ہیں, لیکن ہسٹری اور وہ بھی تعلیمی حوالے سے. ایسے ہسٹری کی بات نہیں ہے, تعلیمی حوالے سے انہوں نے اتنی بہترین انداز میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو آپ لوگ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے. ہمیں یہ خدمت کا موقع جو ہے یہ بخشا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین خیر ناصر ومعین. اما بعد فقد روی المرء مخبوء تحت لسانه. ایک روایت میں ملتا ہے کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اور فارسی میں ایک شعر ہے جو اسی کا ترجمہ بھی کر رہا ہے اور اسی کی وضاحت کر رہا ہے کہ تا مرد سخن نگفته باشد عیب و ہنرش نهفته باشد. یقیناً آج مجھے ڈاکٹر ذاکر بلیسی صاحب کی گفتگو سن کر کے تھوڑا فیلنگ بھی آئی اور میموری یوں کہا جائے کہ ہیک ہونے لگی. 119 سال پہلی تاریخ راجوری کی اور پونچھ کی انہوں نے بیان کی, اور ایسا لگتا ہے میں یوں کہوں کہ یہ تاریخ ساز ہیں یا تاریخ دان ہیں. یہ تاریخ ساز بھی ہے, تاریخ دان بھی ہے. اب ایسا کیونکہ پہلے بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تاریخ دان ضرور ہے ماضی کے, اور مستقبل کے لیے یہ تاریخ ساز ہے. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ خشت اول میں دانشگاہ بابا غلام شاہ بادشاہ کی خشت اول میں ان کا حصہ ہے. اور یقیناً فارسی کا ایک شعر ان کے نظر کروں تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ایسے افراد واقعاً مائے سربختی مائے خوشبختی ملت ہوتے ہیں. اور یقیناً اور ایک بات اور شوخیانہ انداز میں یہ کہوں کہ آج تک اس نام سے جتنے افراد سے میرا پالا پڑا ہے, ذاکر حسین یا ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر ذاکر حسین, اور جب بھی آپ کا نام لیتے ہیں پچھلی بار بھی ایسا ہوا کہ وہاں پروگرام میں نام لیا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک لیا گیا. اور یہ نام کے تاثرات بھی ہیں, یہ ایسے تاثرات ہیں کہ نام کے اثرات بھی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد جو وہ دیکھ کر کے اعداد وغیرہ نکال کر کے نام بھی رکھنا چاہیے. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو. یقیناً ان نے خدمات جو انجام دی ہیں, میں نے دیکھا میرے لیے ذاتی طور پر اگر میں یہ کہوں گا کہ میں دانشگاہ بابا غلام شاہ بادشاہ کو جب بھی جانوں گا تو ان کے نام سے جانوں گا. بہت بڑی بات. چرا چون در تاریخچه دانشگاه بابا غلام شاه بادشاه سهم اساسی و سهم اولی رو ادا نموده است. ثانیاً اینکه من در برنامه آیتی این در برنامه فرهنگی تربیتی که بالا منعقد شده بود در اون شنیدم ایشون فرمودن که یعنی تاریخچه دانشگاه بابا غلام شاه بادشاه کلش از کجا شروع شد، چگونه شروع شد، کی شروع شد، چی شد، این تمام این کارهایی رو که انجام دادن سهیمن. یعنی شرکت 99% رو میشه گفت که ایشون داشتن. بہرحال میں انہی الفاظ کے ساتھ ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور واقعا آپ آج کے دن میں ہمارے دل و جان میں بس گئے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر کوثر جعفری صاحب نے کہا کہ، اور میں امید کروں گا کہ آپ ہمیں جو بے سہارا یہاں پہ بھی نہیں چھوڑیں گے.
اور ہماری کلاس میں بھی آتے رہیں گے، اور واقعاً جو وہ آپ کے اس لیکچر سے ہم نے استفادہ کیا، انشاءاللہ امیدوار ہیں کہ آئندہ بھی آتے رہیں گے، ہمیں ایسی سعادت سے سرفراز فرماتے رہیں گے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔